قراءت میں قبولیت کا معیار دراصل ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے 7 نسخے مختلف خطوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو ان کی تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اپنی قراءتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور یہ مختلف قراءتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر کچھ حضرات نے ان مختلف الگ الگ اور بھن قراءتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے ہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف یعنی سمرپت کر دیں، اور اس طرح علم قراءت کی بنیاد پڑ گئی اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے قراءت کے اماموں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قراءت یاد کی، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 7 اور کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم مانا ہوا تھا اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا، وہ یہ کہ صرف وہ قراءت قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں 3 شرطیں پائی گئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے لکھے گئے قرآنی نسخوں کی لپی میں اس کی گنجائش ہو، عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور قراءت کے اماموں میں مشہور ہو۔ جس قراءت میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے اسے قرآن کا جز یعنی حصہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح متواتر یعنی نرنتر بیان ہونے والی قراءتوں کی ایک بڑی تعداد ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے ذریعے نقل ہوتی رہی، اور آسانی کے لیے ایسا بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قراءتوں کو اختیار کر کے انہی کی تعلیم دینی شروع کر دی اور وہ قراءت اس امام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پھر علماء نے ان قراءتوں کو جمع کرنے کے لیے کتابیں لکھنی شروع کیں۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن پر کتابیں تیار کیں جس میں 20 سے زیادہ قراءتیں جمع تھیں۔ پھر علامہ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 324 ہجری نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف 7 قاریوں کی قراءتیں جمع کی گئی تھیں۔ ان کی یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ 7 قاریوں کی قراءتیں دوسرے قاریوں کے مقابلے زیادہ مشہور ہو گئیں، بلکہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قراءتیں صرف یہی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے محض اتفاق سے ان 7 قراءتوں کو جمع کر دیا تھا۔ ان کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کے علاوہ دوسری قراءتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں۔ علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے دوسری غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوئی کہ کچھ لوگ سبعۃ احرف کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ ان سے وہی 7 قراءتیں مراد ہیں جنہیں ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، حالانکہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ یہ 7 قراءتیں صحیح قراءتوں کا محض ایک حصہ ہے، ورنہ ہر قراءت کو اپروکت شرطوں پر پوری اترتی ہو صحیح قابل قبول اور ان 7 حرفوں میں داخل ہے جس پر قرآن کریم نازل ہوا۔ 7 قاری۔ بہرحال علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے جو 7 قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ ہیں: نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے 70 ایسے تابعین سے علمی لابھ اٹھایا تھا جو ڈائریکٹ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد تھے۔ آپ کی قراءت مدینہ طیبہ میں زیادہ مشہور ہوئیں اور آپ کے راویوں میں ابو موسیٰ قالون رحمۃ اللہ علیہ اور ابو سعید درس رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ عبداللہ بن کثیر داری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم کی زیارت کی تھی، اور آپ کی قراءت مکہ مکرمہ میں زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کی قراءت کے راویوں میں بزی اور کنبل رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔
ابو عمر ज़ब्बान अला रहमतुल्लाह अलैह आपने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और सईद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से हज़रत इब्न अब्बास हज़रत और उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि आपकी किरात बसरा में काफ़ी मशहूर हुई। आपकी किरात के रावियों में अबू उमर दौरी रहमतुल्लाह अलैह और अबू शुएब सोसी रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा मशहूर है। अब्दुल्ला हिस्बी रहमतुल्लाह अलैह जो इब्न आमिर के नाम से पहचाने जाते हैं, आपने सहाबा किराम में से हज़रत नौमान बिन बशीर और हज़रत वसीला बिन अस्का रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ज़ियारत की थी और किरात का फ़न हज़रत मुगीरा बिन शिहाब मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया था, जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के शागिर्द थे। आपकी किरात का ज़्यादा रिवाज मुल्क शाम में रहा। आपकी किरात के रावियों में हिशाम और ज़कवान रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा मशहूर हैं। हमजा बिन हबीब ज़य्याद मौला आज़ाद किए हुए इक्रिमा बिन रबी अत्तौमी रहमतुल्लाह अलैह आप सुलेमान आमश रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। वह यहया बिन वसाब रहमतुल्लाह अलैह के व ज़ुर्र बिन हुशैब रहमतुल्लाह अलैह के, और उन्होंने हज़रत उस्मान, हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम से इल्मी फ़ायदा उठाया था। आपके रवियों में खलफ बिन हिशाम और खल्लाद बिन खालिद ज़्यादा मशहूर हैं। आसिम बिन अबू नजूद अज़दी रहमतुल्लाह अलैह आप ज़ुर्र बिन हुबैस रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम और अबू अब्दुर्रहमान बिन सुलमी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम के शागिर्द हैं। आपकी किरात के रावियों में शोबा बिन अय्यास रहमतुल्लाह अलैह और हफ्स बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा मशहूर हैं। आजकल उमूमन तिलावत उन्हीं हफ्स बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक होती हैं। अबुल हसन अली बिन हमज़ा कशाई नहवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके रावियों में अबू हारिस मरूज़ी रहमतुल्लाह अलैह और अबू उमर दौरी रहमतुल्लाह अलैह अबू उमर के रावी भी हैं, ज़्यादा मशहूर हैं। बाद में ज़िक्र हुए तीनों हज़रात की किरातें ज़्यादा कूफा में रज़े हुईं, 10 और 14 किरातें। लेकिन जैसा कि पीछे अर्ज किया जा चुका है कि इन 7 के अलावा और भी कई किरातें मुतवातिर और सही हैं। चुनांचे बाद में जब यह गलतफहमी पैदा होने लगी कि सही किरातें इन 7 ही में से मुनहसिर यानी सीमित है, तो कई उलेमा जैसे अल्लामा सज़ाई रहमतुल्लाह अलैह और अबू बकर बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह ने 7 के बजाय 10 किरातें एक किताब में जमा फरमाई। चुनांचे किरातें अशरा में इस्तिलाह मशहूर हो गईं। इन 10 किरातों में उपरोक्त 7 किरातों के अलावा इन 3 हज़रात की किरातें भी शामिल की गई हैं। अबू जाफ़र यजीद बिन क़ाफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किरात मदीना तैयबा में ज़्यादा राज़े हुई। याकूब बिन इसहाक हज़रमी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किरात ज़्यादातर बसरा में मशहूर हुई। खलफ बिन हिशाम रहमतुल्लाह अलैह जो इमामा हज़मा रहमतुल्लाह अलैह की किरात के भी रावी हैं, आपकी किरात कूफा में ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा कुछ हज़रात ने 14 कारियों की किरातें भी जमा की हैं और ऊपर जिक्र हुए 10 हज़रात पर निम्नलिखित कारियों की किरातों का इजाफ़ा किया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किरात का केंद्र बसरा था। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान इब्ने मुहीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मरकज़ मक्का मुकर्रमा था। यहया बिन मुबारक यजीदी रहमतुल्लाह अलैह, जो बसरा के रहने वाले थे। अबू फरज संबोजी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद के बाशिंदे थे। कुछ हजरात ने 14 कारियों में से हज़रत संबूजी रहमतुल्लाह अलैह के बजाय हज़रत सुलेमान आमश रहमतुल्लाह अलैह का नाम शुमार किया है। इनमें से पहली 10 किरातें सही कौल के मुताबिक मुतवातिर निरंतर बयान होती चली आई हैं। उनके अलावा बाकी साज़ हैं, यानी उनके बयान करने वाले बहुत कम हैं। मुनाहिलुल इरफान मुंजीदुल मुक़र्रीन, लेखक इब्न जरीर के हवाले से।